गुड मॉर्निंग। गयो वखते आपणे स्वाध्याय 1.4 में एक्जाम्पल नंबर 2 सुधी आपणे करायेला छे। हवे एक्जाम्पल नंबर 3। हवे 3 में शुं कर्युं छे के एक घन आपेलो है 1 2 3 4 5। आना परनी द्विक क्रिया है। आपणे घन आपेलो है 1 2 3 4 5। आना परनी तमारे द्विक क्रिया लेवानी है ए बी बराबर मिनिमम ऑफ ए बी अथवा तो न्यूनतम ए बी द्वारा व्याख्यायित है। तो आना माटेनु कोष्टक बनावानुं छे। अहींया जो पेला द्विक क्रियानी जग्याए अहींया आ रीते निशानी आपी है बरोबर। तो अहींया तमारे आ जे घन आपेलो छे एना उपर आ जे द्विक क्रिया आपी छे एनु तमारे कोष्टक बनावानुं छे। एमां कोई पण बे घटक लईए त्यारे मिनिमम ऑफ ए बी એટલે બંનેમાંથી નાનું હોય એ લેવાનું છે। તો કોષ્ટક આપણે બનાવવું હોય તો કોષ્ટક અહીંયા નિશાની મૂકી દઈએ આપણે। અહીંયા કેટલા છે આપણે 5 સુધી। તો 1 2 3 4 5। અહીંયા પણ 1 2 3 4 5। હવે અહીંયા આ દાખલા તરીકે એ છે ને આ શું છે બી। તો એ અને બી જ્યારે આપણે પ્રક્રિયા લઈએ છીએ આ એમાં મિનિમમ એટલે નાનું હોય એ લેવાનું છે। તો આ બંને લઈએ આપણે તો નાનું કોણ છે 1। આ બંને લઈએ તો પણ 1 1 1 1। અહીંયા તો એક જ આવશે કારણ કે આ બંને જે છે એમાં 1 છે, આ બંનેમાં પણ 1, આ બંનેમાં પણ 1, દરેકમાં 1 નાનું છે। ચલો આ બે લઈએ अथवा तो चलो आने आ लीए तो नानू पण 1। आ बने लीए तो पण 1 1 1 एटले आने आ लईने 1 1 आवशे। चलो आने आ लीए तो 2, आने आ लीए तो 2, अहींया पण 2, अहींया पण 2। आने आ लीए गमे ते साथे तो पण केटला आवशे तो 2, अहींया बधा 2 आवशे। अहींया केटला आवशे 2। तमे आडी लाइन बधी पूरी करो तो पण चाले बरोबर। हवे चलो आने आ लईए तो 3 नाना छे, अहींया पण 3, अहींया पण 3, अहींया 3 आवशे ने अहींया पण 3 कारण के आ जे छे ए 3 અને 4 एमां नानुं मिनिमम, 3 અને 5 एमां मिनिमम। पछी 4 4 में लईए तो आ 4 आवशे, अहींया 4, अहींया पण केटला 4 અને अहींया 5। आ जे छे ए आ द्विक क्रियानुं शुं छे कोष्टक। फक्त आपणे कोष्टक ज बनाववानुं છે। અહીંયા कोष्टक लखो। चलो હવે ધારો કે 1 2 3 4 5 पर द्विक क्रिया स्टार नीचे आपेला गुणाकार कोष्टक द्वारा व्याख्यायित करेल છે। હવે एग्जाम्पल नंबर 4 में अहींया तमने कोष्टक एक आपेलू है स्टार। एमां पण 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अहींया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। 2 में 1 2 1 2 1। बस 3 में 1 1 3 1 1। 4 में 1 2 1 4 1 અને 1 1 1 5। आ रीतनु एक कोष्टक आपेलू है। तो आ जे कोष्टक में 3 गणतरी करवानी है। एमां पहली गणतरी एमां 2 स्टार 3 स्टार 4। हवे स्टार प्रक्रिया आपणे केवी छे तो अहींया तमारे स्टारनुं सूत्र आप्युं नथी पण आना उपरथी तमारे गणतरी करवानी है।
चलो अहींया 1 स्टार दाखला तरीके आ कोष्टक छे तो 1 स्टार 1 लईए तो 1 थाय, पछी 1 स्टार 2 लईए तो 1 थाय। आ पहेला लईए आपणे तो 1 स्टार 3 लईए तो 1 थशे। तो चलो 2 स्टार 3 तो 2 स्टार 3 केटला आवशे 1। 1 स्टार 4 चलो 1 स्टार 4 केटला आवशे 1 એટલે પહેલું। બીજું એમાં મેળવવાનું છે 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 તો 2 સ્ટાર 3 સ્ટાર 4 એટલે કેટલા તો 3 સ્ટાર 4 કેટલા આવશે 1। હવે 2 સ્ટાર 1 2 સ્ટાર 1 એટલે કેટલા છે 1। તો આ જે છે એ પહેલો એક્ઝામ્પલ છે। હવે સ્ટાર સમક્રમી છે तो अहींया ध्यान राखजो कि 1 स्टार साथे आ लईए छे अने 1 स्टार साथे आ लईए छे तो आ बंने जे छे ए सरखी ज छे लाइनो। बीजू आ बीजी लाइन तमे देखो तो 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 सॉरी 1 1 तो 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 એટલે આ જે આડી હાર છે એને આપણે સ્તંભમાં ફેરી નાખીએ તો પણ કંઈ ફરક પડતો નથી। અને જો આવું થતું હોય તો એ જે છે એ કેવી કહેવાય સમક્રમી કહેવાય। કારણ કે તમે કોઈ પણ જો 4 સ્ટાર 3 શોધો કે 3 સ્ટાર 4 શોધો બંનેના જવાબ કેવા આવે સરખા। એટલે અહીંયા બીજામાં આપણે લખીશું અહીંયા કોષ્ટકમાં બધી જ हार ने स्तंभ में फेरवता कोष्टक में फेरफार थतो नथी तेथी स्टार समक्रमी है। आमां कई सूत्र नहीं एटले आपणे आ सूत्रनी रीते करवानी जरूर नहीं, डायरेक्ट आ रीते आपणे कही शकीए। त्रीजू आपणे मेळववानुं छे एमां 3 नंबर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 आनी किंमत आपणे मेळववानी छे। चलो 2 स्टार 3 एटले केटला थाय तो 2 स्टार 3 एटले केटला 1 पछी स्टार 4 स्टार 5 4 स्टार 5 एटले 1। हवे 1 स्टार 1 स्टार 1 एटले केटला 1 एटले आनी किंमत केटली थशे 1 थशे। एना पछीनो एक्जाम्पल नंबर 5। हवे एक्जाम्पल नंबर 5 में शुं है तो ए स्टार बी बराबर ए अने बी नो गुसा ए अने बी नो गुसा गुसा एटले आपने खबर है गुरुत्तम सामान्य अवयव द्वारा क्रिया है। तो अहींया तमारे आनु पहेला कोष्टक बनाववानुं छे। अहींया पण 1 થી 5 संख्या ज लेवानी छे। तो चलो अहींया कोष्टक बनावीए आनु तो केटलुं थाय छे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो गुसा शोधवो छे आपणे तो 1 અને 1 નો ગુસા કેટલો થાય 1 1 અને 2 નો પણ 1 એક સાથે કોઈ પણ નો ગુસા તમે લ્યો એટલે એક જ આવે। એ જ રીતે આનો તમે લ્યો તો પણ કેટલા આવશે એક જ આવશે કારણ કે એક સાથે કોઈ પણ નો ગુસા એક થાય છે। ચલો 2 અને 2 નો ગુસા તો 2 2 અને 3 સામાન્ય કંઈ ના હોય તો 1 2 અને 4 નો 2 2 અને 5 નો 1 કારણ કે સામાન્ય નથી એમાં। चलो 3
3 ને 1 નો તો આવી ગયો, 3 અને 2 કોઈ નહીં તો 1, 3 અને 3 નો 3, 3 અને 4 નો 1, 3 અને 5 નો પણ 1, 4 સાથે 2 લઈએ તો 4 અને 2 નો ગુસા કેટલો? 2, 4 અને 3 નો 1, 4 અને 4 નો 1 સોરી 4 અને 4 અને 5 નો 1, કારણ કે 4 અને 4 નો ગુસા એટલે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ, તો મોટા મોટો અવયવ કેટલો થયો? 4 જ થયો. ચલો 5 સાથે 1, 5 અને 2 નો પણ 1, 5 અને 3 નો પણ 1, 5 અને 4 નો પણ 1 અને 5 અને 5 નો 5. હવે આ કોષ્ટક ને આ કોષ્ટક બંને કેવા છે? તો બંને કેવા છે? સરખા છે. બંને સરખા એટલે અહીંયા તમારી જે સ્ટાર છે ને એ આ પ્રક્રિયા બતાવે કે A સ્ટાર B બરાબર A અને B નો શું છે? ગુસા. તો અહીંયા તમને શું પ્રશ્ન કર્યો છે કે ઘન આપેલો છે 1 2 3 4 5 પણ દ્વિક્રિયા સ્ટાર A સ્ટાર B બરાબર A અને B નો ગુસા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. ક્રિયા સ્ટાર એ ઉપરના પ્રશ્ન 4 માં વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા જેવી જ છે? તો હા, પ્રશ્ન 4 માં જે દ્વિક્રિયા છે એના જેવી જ છે. પછી આ કોષ્ટક આપણે દોર્યું છે એટલે અહીંયા લખી નાખવાનું કે સ્ટાર એ પ્રશ્ન 4 ના જેવી જ દ્વિક્રિયા છે. કારણ કે બંનેના કોષ્ટક કેવા આવે છે? સરખા. કારણ લખવું હોય તો બંનેના કોષ્ટક સરખા આવે છે. એટલે આવા કંઈ ખાસ પ્રશ્નો કોઈ પૂછાતા નથી, પરંતુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ પ્રશ્ન 4, આ પ્રશ્ન 5. પ્રશ્ન નંબર 6. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 6. એમાં n પર એટલે સ્ટાર પ્રક્રિયા છે એ n ક્રોસ n થી n ઉપર આપેલી છે. એમાં A સ્ટાર B બરાબર A અને B નો ગુસા લસા લેવાનો છે. ગુસાની પણ લસા. તો તમારે 5 વસ્તુ આમાં શોધવાની છે. એમાં આપણે પહેલી લઈએ કે 5 સ્ટાર 7 અને બીજું છે એમાં 20 સ્ટાર 16. ચલો 5 સ્ટાર 7 એટલે શું? તો 5 અને 7 નો લસા, 5 અને 7 નો લસા. તો 5 અને 7 નો લસા કેટલો થાય? 35. 5 અને 7 નો. 20 અને 16 નો લસા. તો 20 અને 16 નો લસા કેટલો થાય? 80. કેટલો? 80. હવે લસા કઈ રીતે આવે ખબર છે ને? 2 રીતે લસા આપણે, આમ તો 20 અને 16 આ રીતે બધા પાડે છે લસા. હવે 4 લઈ લઈએ તો 4 પંચા 20, 4 4 પાછા લઈ લઈએ તો 5 1 અને 5 1 1, 5 ચોક 20, 20 ચોક કેટલા થાય? 80. આ જે છે આપણો લસા છે. હવે જો એ કોઈ પણ 2 સંખ્યાનો લસા લેવો હોય, દાખલા તરીકે અહીં આપણે લઈએ 2 3 5 7 9 7 અથવા તો 9 5 4 8 6 30 7 21 6 15 9 6 8 12.
चलो आनो आपणे लसा शोधवो छे सादी रीते। तो सादी रीत कई तो एना माटे तमारे 3 नियमो एक याद राखवाना। पहला तो आपणे कोई पण बे संख्याओनो लसा शोधवो छे तो एमां जो नानी संख्या छे एना घड़ियामां एटले एना अवयवमां अथवा तो घड़ियामां टूंकमां कहीए तो एना घड़ियामां 3 आवे नहीं। बीजू आ एके घड़ियामां आवे खरा नहीं। तो आ बंनेनो गुणाकार करो ए आपणो शुं थाय लसा। એટલે નાની સંખ્યાના ઘડિયામાં મોટી સંખ્યા ના આવતી હોય અને એકે ઘડિયામાં સામાન્ય ના આવતા હોય બંને, બરોબર? તો એનો ગુણાકાર કરી નાખો એ લસા થાય। એટલે આનો ગુણાકાર કરો તમે 2 × 3 એટલે 6, આ એનું શું થાય લસા। 5ના ઘડિયામાં 7 ના આવે। બીજું એકે ઘડિયામાં બંને આવતી નથી, એક સિવાય। એકના ઘડિયામાં તો બધી જ આવે, એટલે એક સિવાય બીજા એકે ઘડિયામાં આવતી નથી। તો આનો ગુણાકાર કરો તો 35 લસા। આનો કેટલો થાય તો 5ના ઘડિયામાં 9 નથી આવતી, એકે ઘડિયામાં આવતી નથી, તો 9 × 5 = 45, આ એનો લસા થાય। બીજું આનો લસા આપણે શોધવો છે। તો જો 4ના ઘડિયામાં 8 આવી જાય છે, એટલે નાની સંખ્યા છે એના ઘડિયામાં જો મોટી સંખ્યા આવતી હોય તો મોટી સંખ્યા એ લસા કહેવાય, 8 લસા। 6ના ઘડિયામાં 30 આવી જાય તો 30 લસા। 7ના ઘડિયામાં 21 આવી જાય તો 21 શું થાય લસા। એટલે આ રીતે પણ આપણે શોધી શકીએ જો મોટી સંખ્યા આવી જતી હોય તો। હવે એવું બને કદાચ કે નાની સંખ્યાના ઘડિયામાં મોટી સંખ્યા ન આવતી હોય, જો 6ના ઘડિયામાં 15 નથી આવતી પણ એક સામાન્ય ઘડિયામાં આવતી હોય બંને, દાખલા તરીકે આ બંને એક સિવાયના એટલે 3ના ઘડિયામાં આવે બંને। જો આવું થતું હોય તો શું કરવાનું, આ જે મોટી સંખ્યા હોય કે નહીં એનો ઘડિયો લેવાનો આપણે। હવે એ ઘડિયામાં તમારે આ નાની સંખ્યાની જે નાની સંખ્યા છે એના ઘડિયામાં પણ આવી જોઈએ। દાખલા તરીકે 15 લઈએ આપણે તો 15 દુ 30, 6ના ઘડિયામાં આવી 30, હા જો આવી જતી હોય તો એ લસા થઈ જાય, પહેલી આવી જતી હોય। એટલે જો 15 દુ 30, 6ના ઘડિયામાં આવી જાય છે તો 30 આનો શું થાય લસા। ચલો 6 અને 9 3ના ઘડિયામાં આવે એટલે ઘડિયો કોનો લેવાનો આપણે 9નો। 9 દુ 18, 6ના ઘડિયામાં 18 આવી જાય તો 18 આનો શું થાય લસા। આ બંને 4ના ઘડિયામાં આવે ને 2ના ઘડિયામાં પણ આવે, એટલે અહીંયા તમારે 12નો ઘડિયો લેવાનો। તો 12 દુ 24, 8ના ઘડિયામાં આવી જાય પાછા 24 તો 24। જો કદાચ અહીંયા 15 લખી દઉં, ચલો કેટલા 15, તો આ જો 3ના ઘડિયામાં આવે બંને, કોના 3ના, તો ઘડિયો કોનો લેવાનો તો 15નો। 15 દુ 30, 12ના ઘડિયામાં ના આવે, 15 તરી 45 ના આવે, 15 ચોક 60, 12ના ઘડિયામાં આવે તો આનો લસા કેટલો થાય 60। એ જ રીતે અહીંયા જો 20 અને 16 4ના ઘડિયામાં આવે છે તો 20નો ઘડિયો લેવાનો આપણે તો 20 દુ 40, 16ના ઘડિયામાં ના આવે, 20 તરી 60, 16ના ઘડિયામાં ના આવે, 20 ચોક 80, 16ના ઘડિયામાં આવે તો 80 એ આપણો શું થાય લસા। એટલે આપણે ટૂંકી રીતે આ રીતે લસા આપણે શોધી શકીએ, બરાબર? ચલો એનો બીજો એક્ઝામ્પલ, સમક્રમી છે એમ બતાવવાનું છે। તો સમક્રમી માટે જો અહીંયા A * B બરાબર A અને B નો લસા। હવે ચલો 5 અને 7નો લસા કયો કે 7 અને 5નો લસા કયો, બંને કેવા થાય સરખા જ થાય। એટલે આને આ રીતે પણ લખી શકાય B અને A નો લસા, કંઈ ફરક પડતો નથી, એટલે આને B * A પણ કહેવાય। તેથી સ્ટાર સમક્રમી છે। સ્ટાર કેવી છે સમક્રમી। ત્રીજું જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે। તો અહીંયા જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે કે નહીં એ આપણે ચકાસીએ। તો
तो जूथना नियम में जो ए स्टार बी स्टार सी पहला लईए तो शू थाय अहींया ए अने बी नो लसा स्टार सी स्टार सी। हवे चलो आ ने आ लईए आपणे तो ए अने बी नो लसा अने पाछो सी नो लसा एटले अहींया तमे आ रीते लखी शकाय ने ए अने बी तथा सी नो लसा तथा सी नो लसा। हवे आ जे छे एमां ए बी अने सी छे तो बी अने सी पण लखी शकाय अथवा तो ए ना करवुं होय तो ए अने बी तथा सी नो लसा आ रीते राखो तो पण चाले अथवा तो अहींया आ रीते पण लखी शकाय ए अने बी अने सी अहींया अने ज करी नाखो ने अने सी आ बे पाछळ करी नाखो नो लसा एटले आने ए स्टार बी स्टार सी पण कही शकाय एटले कोई पण रीते लखी शकाय टूंकमां। तेथी स्टार ए जूथना नियमनुं पालन करे छे एटले अहींया जूथना नियमनुं शुं थाय छे पालन थाय छे। कारण के आपणे त्रण कोईपण संख्याओं होय एमां तमे दाखला तरीके 2, 3 અને 5 नो लसा शोधो के 3, 2, 5 नो लसा शोधो के 5, 3, 2 नो लसा शोधो बधानो लसा तो केवो आवવાનો छे सरखो ज छे। तटस्थ घटक शोधवानो छे आ बहु महत्वनुं छे। 4 नंबर तटस्थ घटक तो अहींया आपणे धारी नाखीए के धारो के ई तटस्थ घटक है। हवे ई तटस्थ घटक होय तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए थवुं जोईए आवुं थवुं जोईए बराबर। हवे आपणे आ लई लईए एना उपरथी आना उपरथी आ मळे छे के नहीं ए जोई लईए। हवे ए स्टार ई बराबर ए हवे चलो ए स्टार ई एटले शुं तो ए अने ई नो लसा ए अने ई नो लसा बराबर ए। हवे जो अहींया कोई संख्या अने ई एनो आपणे लसा लईए तो आना 8 संख्या आवे तो ई कयो होवो जोईए तो ई आपणे कई संख्या लईए कि जेथी तमारे आने ने आने लसा शोधो तो एना एक संख्या आवे। दाखला तरीके हूँ लऊँ आपणे 3 અને 1 आनो लसा केटलो थाय 3, 5 અને 1 एनो लसा 5 ज थाय बरोबर। एटले अहींया तमारे ई बराबर शुं लई शकाय तो 1 लई शकाय। तेथी ई बराबर 1 ई बराबर 1 कारण 5 અને 1 નો લસા बराबर 5 3 અને 1 નો લસા बराबर 3 तो अहींया तमारे ई बराबर 1 होय तो ज थाय। अहींया आ शुं छे ई आ ए तो अहींया ए लईए तो एना ए ज मळे छे। हवे आ साचुं छे के खोटुं तो अहींया पाछुं जोवुं पड़े। ई स्टार ए हवे ई स्टार ए बराबर ई एटले केटला लीधे आपणे 1 स्टार ए आनो अर्थ शुं थाय तो 1 અને ए नो लसा। चलो 1 અને ए नो लसा एटले शुं
तो ये तमे एन मांथी कोई किंमत लो तो अने एकनो लसा लो तो एना ज किंमत आववानी एटले ए ज आववानो छे। एटले ई स्टार ए बराबर पण ए थई जाय छे। तेथी एक ए तटस्थ घटक छे। जो कदाच अहींया रकम अलग आवती होय तो आपणे तटस्थ घटक तरीके एक ने लई शकीए नहीं, परंतु आई जाय छे तो आ चकासवू पड़े, ध्यान राखजो दरेकमां। तो एक ए केवो कहेवाय? तटस्थ घटक। हवे शुं शोधवानुं छे एमां? तो द्विक्रिया स्टार माटे एन ना कया घटको व्यस्त संपन्न छे? अब व्यस्त संपन्न एटले व्यस्त संख्या आपणे शोधवानी छे। व्यस्त संपन्न एटले व्यस्त संख्या शोधवानी छे। આપણે ધારી નાખ્યા કે ધારો કે એ નો વ્યસ્ત એ ઇનવર્સ છે। આનો અર્થ શું થાય? તો એ સ્ટાર એ ઇનવર્સ બરાબર ઈ, કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યા અને એની વ્યસ્ત લઈએ તો એનો જવાબ તટસ્થ ઘટક આવે। આપણે વ્યાખ્યાત છે, બરોબર। હવે એ સ્ટાર એ ઇનવર્સ એટલે એ અને ए इनवर्स नो लसा ई एटले आपणे केटला? एक। हवे आपणे कोई पण संख्या लईए अने एनो व्यस्त लईए, बरोबर? तो एनो लसा एक क्यारे आवे? दाखला तरीके 5 लઉં तो 5 नो व्यस्त एटले आपणे एक थाय। आपणे कोई पण संख्या लईए छे, सॉरी 5 नो लसा एटले 5 नो व्यस्त केटलो थशे? 1/5। तो एनो आपणे लसा एक आवे ना आवे? 10 लईए तो 10 અને 1/10 तो एनो लसा एक ना आवे। तो कोनो लसा आपणे एक आवी शके? तो एक, जो 1 અને 1 નો વ્યસ્ત એટલે એક જ થાય। 1 અને 1 નો વ્યસ્ત અને એનો લસા લ્યો તો પણ કેટલો થાય? 1। આ ફક્ત એક માટે જ सत्य है। तेथी फक्त एकनो व्यस्त एक मळे, बीजा एकेनो व्यस्त मळतो नथी। बेनो व्यस्त ना मळे, 3 नो व्यस्त मळतो नथी, कारण के 3 लईए आपणे तो 3 नो कोनी साथे लसा शोधीए तो जवाब 1 आवे। तो एवुं शक्य ज नथी। आपणे 3 लखीए अहींया स्टार, अहींया हूँ लखूँ कोई पण तो एक जवाब आववो जोईए। तो 3 नो लसा कोनी साथे अहींया करीए? आपणे कोई एवी संख्या है कि जेनो 3 नो लसा आनी साथे करीए तो एक जवाब आवे? नहीं, एवी शक्य छे नहीं। फक्त एक माटे शक्य है। 1 અને 1 નો લસા કેટલો થાય? 1। बीजा एके माटे शक्य नथी। एटले फक्त 1 नो व्यस्त मळे आपणने ए 1 मळे, बीजी एके संख्यानो व्यस्त मळतो नथी। एटले आ चौथो नंबर छे आपणे एमां, सॉरी आ 5मो नंबर छे। आ कयो छे? 5मो। एटले आ एक्जाम्पल नंबर कयो हतो? 6। हवे एक्जाम्पल नंबर 7। હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 7માં શું કહ્યું? ઘણ આપેલો છે 1 2 3 4 5, એમાં એ સ્ટાર બી બરાબર એ અને બીનો લસા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા છે। તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો। એ દ્વિક્રિયા છે એ જોઈ લઈએ। ચલો, એ સ્ટાર બી બરાબર ए અને
बी नो लसा। घन कयो आपेलो है तो 1 2 3 4 5। हवे आना उपरनी आपणे द्विक क्रिया है स्टार अने ए स्टार बी बराबर ए अने बी नो लसा लेवानो है। तो ए स्टार बी एटले आ अने बीजे क्रॉस करीए आपणे 1 2 3 4 5 अने जवाब पण 1 થી 5 मां ज आववो जोईए बरोबर। तो द्विक क्रिया थाय। हवे तमने खबर है अहींया के 2 અને 5 नो लसा केटलो थाय तो 10 जे आमां तमारे घणमां नथी। अहींया आपणे लईए के 2 स्टार 3 लईए चलो तो 2 અને 3 नो लसा तो 2 અને 3 નો લસા એટલે કેટલો થાય 6 डज नॉट बिलोंग्स टू घन आमा आवतो નથી। તેથી સ્ટાર દ્વિક ક્રિયા નથી। સ્ટાર ને દ્વિક ક્રિયા કહી શકાય નહીં। બસ એટલું જ અહીંયા લખવાનું છે। એક્ઝામ્પલ નંબર 8। હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 માં n ઉપર છે સ્ટાર જે છે n क्रॉस n टू n આપેલી છે। a स्टार b बराबर a અને b નો गुसा लेवानो है। अहींया लसा तो अहींया शुं है गुसा। तो आ समक्रमी है जूथना नियमनुं पालन करे छे। एन परनी आ द्विक क्रिया माटे तटस्थ घटकनुं अस्तित्व छे। 3 वस्तु आपणे शोधवानी है। एक समक्रमी है जूथना नियमनुं पालन करे छे अने त्रीजो तटस्थ घटक शोधवानो है। चलो पहलू समक्रमी माटे हवे चलो ए स्टार बी एटले केटला तो ए अने बी नो गुसा ए अने बी नो। हवे बी अने ए नो गुसा लखो तो पण कई फरक पड़े नहीं। 3 અને 4 નો ગુસા લખો કે 4 અને 3 નો ગુસા લખો બંને સરખું જ છે એટલે બી અને એ નો ગુસા એટલે બી સ્ટાર એ થઈ જશે। તેથી સ્ટાર સમક્રમી છે। લસા હોય તો એ સમક્રમી થાય ગુસા હોય તો પણ સમક્રમી થાય। જૂથના નિયમનું પણ પાલન થશે। जूथनो नियम एमां लईए आपणे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी एटले शुं तो ए अने बी नो गुसा स्टार सी एटले अहींया लखी शकाय ए अने बी तथा सी नो गुसा। आने अलग राखिए अहींया अने करी नाखूं तो आ जे छे एमां आपणे बी अने सी नो गुसा लई लईए। ए अने बी अने सी नो गुसा आमां कई फरक पड़तो नथी एटले ए स्टार बी स्टार सी अथवा तो आ रीते पण लखी शकाय ए अने बी स्टार सी नो गुसा एटले ए स्टार बी स्टार सी। तेथी स्टार जूथना नियमनुं पालन करे छे। हवे चलो तटस्थ घटक हवे आनो तटस्थ घटक आपणे शोधवो है। तो आनो तटस्थ घटक शोधवो होय तो धारी नाखीए के धारो के तटस्थ घटक
ઈ શામાંથી લેવાનો છે? એન છે. આપણે દ્વિક્રિયા જે છે એન પરની છે, એટલે ઈ તટસ્થ ઘટક છે, એનમાંથી આપણે લીધો. આનો અર્થ શું થાય? તેથી એ સ્ટાર ઈ બરાબર ઈ સ્ટાર એ થાય. હવે એ સ્ટાર ઈ બરાબર એ લઈ લીધે આપણે. ચાલો આના ઉપરથી તટસ્થ ઘટક શોધવો છે. તો એ અને ઈનો ગુસા બરાબર એ. ચલો ઈ એવી કઈ સંખ્યા આપણને મળશે કે જેથી આ સંખ્યા અને આ સંખ્યા એનો ગુસા કરીએ તો આના આ જવાબ આવે. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે 4 અને 2 લઈએ તો આનો ગુસા કેટલો થાય? તો 2 આવે. 4 આવવું જોઈએ. કેટલો આવવો જોઈએ? 4. એવી કોઈ સંખ્યા મળશે અહીંયા કે જેથી એ અને આ એનો ગુસા કરીએ તો અહીંયા આપણે એના એ જ સંખ્યા આવે. દાખલા તરીકે તમે કહો કે ઈ બરાબર આપણે 100 લઈ લઈએ. ઈ બરાબર 100 તો અહીંયા તમે 2 લ્યો તો તમારે 2 જ આવે. 5 લઈએ આપણે, 5 અને 100 નો ગુસા તો 5 જ આવે. પણ અહીંયા 200 લઈએ તો ના આવે. અહીંયા 200 થઈ જશે, સોરી 100 થઈ જશે. ગુસા કેટલો થાય? 100. નાની સંખ્યાઓ અહીં આવે. એટલે અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખજો, દરેક સંખ્યા માટે સરખું થતું નથી. એટલે અહીંયા આપણને ઈ એનમાંથી એવો મળશે જ નહીં કે જેથી એ અને ઈનો ગુસા એ થાય. એટલે તટસ્થ ઘટક અહીંયા મળે નહીં. લસા હોય તો મળે 1, કારણ કે લસામાં શું હોય કે નાનો અવયવ હોય, જ્યારે ગુસામાં મોટો અવયવ હોય, અને મોટો અવયવ આપણે શક્ય નથી. બરાબર એ અહીંયા લખી દઈએ આપણે, ઈ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એન કારણ કે ઈ એ અને ઈનો ગુસા માટે ઈની અસંખ્ય કિંમતો મળે, અથવા તો ઈની એક કરતાં વધારે કિંમતો મળે છે. અહીંયા એક કિંમત મળતી નથી. તેથી તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ નથી. એટલે તમારે ગુસા હોય તો અસ્તિત્વ નથી, લસા હોય તો આપણને કેટલો મળે? 1 આવે. આ એક ખાસ યાદ રાખવાનું. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 8, સોરી 8 તો પૂરું થઈ ગયું. હવે 9. હવે એક્ઝામ્પલ 9 જે છે ને એમાં 6 એક્ઝામ્પલ છે અને સમક્રમી છે. કઈ ક્રિયાઓ જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે એ શોધવાની. તો એ આવતી વખતે આપણે લઈશું 9 થી આગળ, કારણ કે એ 6 એક્ઝામ્પલ છે એ અત્યારે પૂરા થાય એવા નથી. તો આટલા સુધી આપણે ચલાવ્યું છે.